Good morning, everyone. This is Purushottam, lecturer in mathematics from SRNK Government Degree College and the Department of Mathematics. Now, today we have to discuss the topic about the what is the problems or examples of the line integral, and another important thing, what is the conservative vector field with suitable examples, and the moreover so many forms of the line integral equations, that we have to discuss some of the important forms of the line integral, and also what is the some depending of the problems we have to clear discuss to now. Already yesterday we have to see some of the important example problems of the line integral equation. Now same simultaneously remaining problems today we have to discuss now. And what is the generalized conservative vector field, and about the definition, how many problems which is related to the conservative vector field, and also some of the forms, so many integral forms which is like the we are only discussing the dot product of the line integration form. Sometimes we have to write in the form of cross notation of the line integral, what kind of forms, and also remaining if any existence forms now we can to discuss now, and also which is relative of some of the example problems with some important role or important conversations we can to discuss now. Now, last class, which is the continuation class of last yesterday class, find the integral of the vector field u is equal to y square x z, which is given the curve representation of form is z is equal to y is equal to e power of x from the values about the x is equal to 0 to 1. Now we can to find the values now. We clear about this. That is f is equal to or u is equal to, which is given some y square x comma z, which is given the vector field along the curves are given, that z is equal to y is equal to some e power of x. If it is to write the all functions about in terms of x only. Now the values of x limits are 0 and 1. We can to find the line integration form. Generally, which is given u is equal to some y square and x comma z, which is the notation. Or in generally we have to write the condition for that it is suitable to us. Then y square into I and also xj and also zk. And r, what is the value of r? That is x comma y comma z also. Then dr, you have to write the condition, or simply you can to substitute the all values about the equation. That is generally dr is equal to I into dx and also j into dy and also k into dz. Now can to write the product about this u dot dr, which is you have to write the y square into dx and also x into dy and also k dot k means z into dz, which is the given functionings. That is y square dx plus x dy and also z dz. We can to substitute the values, that is z is also e power of x and also similarly y is also e power of x. Now we can to substitute that equation, then we get that. Therefore u dot dr, we get the equation is u dot dr is y square dx and also x dy and also z into dz. The parameters are given that z is also y is also e power of x. Now we can to substitute that one, that we get that y square means e power of x whole square, that is e power of 2x, which is simply how to write that one. And also similarly x is common for that. Dy, what is the value of dy? We have to write that one. Similarly y is equal to e power of x, that implies dy is also e power of x into dx.
then we get that e power of x into dx. Similarly, z also we have to write e power of x. dz, which is also we have to write the condition, that is e power of x into dx. Now we can to write that condition, e power of 2x into dx plus e power of x plus e power of x, which is the e power of 2x dx. Now e power of x is 2 e power of 2x into dx plus e power of x into dx. Now we can to write the integration about this, then we get the general solution, that is 2 into e power of 2x by 2. Integration values are 0 to 1. Similarly, e power of x, which is also e power of x into 0 to 1. 2 is cancelled. Then e power of 2 minus e power of 0 is 1. Similarly, e power of 1 minus e power of 0 is also 1. We get the general solution for that one, that is minus function is exist now, that is, then we get the x into e power of x now, that is the general solution for given the equation, that is the x into e power of x అనేది మనకు ఈ విధంగా సొల్యూషన్. Similarly, therefore general solution is e power of square or e square అనేది, which is the general solution అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది అనేది మనము ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ అదే విధంగా అనదర్ ప్రాబ్లం ఫర్ దట్ విచ్ ఈస్ గివెన్, ఫైండ్ ద సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ఏ వెక్టార్ field, that is f is equal to y comma minus x comma 0 around the unit circle x square plus y square is equal to 1. Here z is equal to 0, which is taken in the anti-clock direction. ఇది ఇవ్వడం జరిగింది మనకు, జనరల్గా సర్కిల్ ఇవ్వడం జరిగింది, యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్లో పోతుంటే దీని యొక్క లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూని మనను ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. దట్ ఈస్ గివెన్ దట్ f is equal to y comma minus x comma 0, which is given that y comma minus x comma 0 అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ సర్ఫేస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ x square plus y square is equal to 1, whereas z is equal to 0. Okay, which is given for that. We clearly write the function, that is f is clearly write to that is yi minus xj into some 0 into k. dr also can to write simply I into dx plus j into dy and also k into dz. Then we get that what is the condition for that, f dot dr, that is y dx minus x dy. The kth term is 0 because they 0 into something of any value, we get this 0 only. Then which is also given, the suitable factors of x square plus y square is equal to 1. We clearly write is x is equal to cos theta and also y is equal to sin theta. Circle nature have to write theta values are 0 to 2 phi. 2 phi is the 360 degrees, which is the ended surface integral or closed surface integral of circle. The values about the angle is 0 to 2 phi, can to write the function. Then overall you will get that y is the sin theta, and also dx is also minus cos theta, differentiation వచ్చేసి మనకు minus sin theta, also minus x is cos theta, sin theta differentiation వచ్చి మనము cos theta గా రాదు. In generally we get that integration 0 to 2 pi, that is minus of sin square theta minus of cos square theta, which is minus is common both, sin square theta plus cos square theta is 1 after the differentiation integration. Therefore theta is the integral value, that is 0 to 2 pi. We get that minus 2 pi, which is the general line integral value about the given vector field, that is f is equal to y comma minus x comma 0. ఈ విధంగా మనకు ఏదైనా సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ చెప్తే మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లోనే డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. ఒకవేళ ఏదైనా ఫంక్షన్ అనేది చేయడానికి ఈజీగా ఉండకపోతే వాటిని చేయడానికి కొరకు మనము పారామితీయ రూపాలు, పారామెట్రిక్ రిప్రజెంటేషన్ను తీసుకుంటాము. ఇక్కడ పారామెట్రిక్ రిప్రజెంటేషన్స్ అనేవి ఏం తీసుకుంటున్నామంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా అనేది తీసుకొని
మనము జనరల్ సొల్యూషన్ రాస్తే ఈ విధంగా మనం క్లియర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. వన్స్ ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి ఇవి చూడండి. ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా కామన్ ప్రొసీజరు. ఏదైతే వెక్టార్ ఫీల్డ్కి మరియు డిఆర్కు మధ్యన డాట్ ప్రోడక్ట్ కనుక్కుంటున్నాము, డాట్ ప్రోడక్ట్ కలిపి ఇమీడియట్లీ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాము. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఎంతైతే మనకు కావాల్సి వస్తుంది అది ఈ లైన్ ఇంటిగ్రల్ యొక్క వాల్యూ అని మనము ఈజీగా ఐడెంటిఫికేషన్ చేయొచ్చు. అదేవిధంగా చెప్పడానికి కూడా దే హ్యావ్ టు సింప్లిఫై దట్ వన్. నెక్స్ట్ సిమిలర్గా అదేవిధంగా మనము సేమ్ ప్రాబ్లంకు కొన్ని కర్వ్స్ అనేది ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం. ఫైండ్ ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ capital F is equal to y comma minus x comma 0 along the curve consisting of two straight line segments are y is equal to 1, 0 less than or equal to x less than or equal to 1, and also second one is b function is x is equal to 1, 1 less than or equal to y less than or equal to 2 ఇవ్వడం జరిగింది. సేమ్ మనము ఇంతకుముందు ప్రొసీజర్ లాగానే ఫంక్షన్ని y is equal to 1 ఫిక్స్ చేసేస్తూ లిమిట్ను తీసుకుంటే మనకు ఈజీగా జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది. సరే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వన్స్ ఒకసారి రిపేర్ చేద్దాము. if it is given that f is also y comma minus x comma which is 0 which is given that, therefore dr is also we know that I into dx plus j into dy and also k into dz గా మనం రాయడం జరుగుతుంది. therefore f dot dr first means y dx minus x dy గా మనము రాయడం జరుగుతుంది. ఇది జనరల్ ఫార్ములా. దీని ఇంటిగ్రల్ కనుక్కోవడానికి ఒక్కొక్క కేసు ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ కేసులో ఏమి ఇవ్వడం ఇచ్చాడంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోమంటున్నాడు. దేర్ఫోర్ దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేసామనుకోండి dy ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పినా చెప్పకపోయినా విచ్ ఇస్ 0 అవుతుంది. ఇంటిగ్రల్ c ఇంటూ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ వాల్యూ అనేది క్లియర్లీ x వాల్యూస్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఫ్రమ్ 0 to 1, y ఈజ్ ఆల్సో 1 ఇంటూ dx వీఆర్ నాట్ write the value, that is right. X is also not write the value. What is the value of dy? Which we get the 0. 0 into something we get the 0 also. 1 dx ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చేసి 1 అవుతుంది. ఓవరాల్గా we get the జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది 1 రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అట్లాగే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కేసు ఇచ్చాడు. సేమ్ ప్రొసీజర్ dx చేసామనుకోండి దీని ఒక డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా 0 అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ ఓవరాల్ ఇంటిగ్రేషన్ c ఇంటూ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ చేసామనుకో ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూస్ ఒకటి 1 అండ్ 2 ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ y dx, y అనేది మనం చేయలేదు, dx విచ్ ఇస్ ఆటోమేటికల్గా 0 మైనస్ x వాల్యూ ఈజ్ 1, x value is 1, automatically dy value is we are not to write that one. Therefore we get that dy minus dy means 1 integration of 1, that is minus of 2 minus 1. We get 2 minus 1 is also 1, that is minus 1 is the general solution of the given. ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక ప్రమేయం ఇస్తూ దానికి సూటబుల్ కండిషన్ అంటే మనము ఇంటిగ్రేషన్ చేయడానికి ఈజీగా ఉండడానికి కొన్ని కండిషన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ కండిషన్ను బేస్ చేసుకొని మనము సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వీఆర్ క్లియర్లీ ఈజీ టు ఫైండ్ ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాట్ హ్యావ్ టు టేక్ ద కండిషన్ ఐదర్ y is equal to 1, 0 less than or equal to x less than or equal to 1 కేసు కావచ్చు, లేదా x is equal to 1 అండ్ హియర్ 1 less than or equal to y less than or equal to 2 అనేది తీసుకొని మనము జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా లైన్ ఇంటిగ్రల్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్. లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా మనము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చూడడం జరిగింది. వన్స్ ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా రిఫర్ చేస్తే మనకు ఈజీగా సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, కన్వర్జేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మామూలుగా అయితే ఇది సాంప్రదాయక సదిశా క్షేత్రంగా మనము చెప్తూ ఉంటాము. సాంప్రదాయక సదిశా క్షేత్రం అనేది ఏం లేదు. ఏ వెక్టార్ ఫీల్డ్ క్యాపిటల్ F is said to be conservative if it has the property that line integral of F around any closed circle, closed curve C is 0. We have to write the condition, that is integral of C into F dot dr is equal to 0. అంటే ఒక మూసి ఉన్న తలము లేదా క్లోజ్డ్గా ఉన్నటువంటి తలం ఏదైతే ఉందో ఆ తలం యొక్క లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ రేఖీయ సమాకలన విలువ 0 అయినట్టయితే ఆ వెక్టార్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ
వెక్టార్ ఫీల్డ్ని మనము కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అని అంటాము. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్. ఏ వెక్టార్ ఫీల్డ్ క్యాపిటల్ ఏఎఫ్ ఈ సెట్ టు బి కన్జర్వేటివ్ అని ఎప్పుడు అంటాము అంటే దే హ్యావ్ ద ప్రాపర్టీ దట్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ కర్వ్, లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది క్లోజ్డ్ కర్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరోగా ట్రీట్ చేస్తాము. దాన్ని మామూలుగా ఇంటిగ్రల్ సి ఇంటూ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరోగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. సాంప్రదాయిక సదిశా క్షేత్రము, ఏదైనా ఒక సదిశా క్షేత్రము క్యాపిటల్ ఎఫ్ అనేది సాంప్రదాయిక సదిశా క్షేత్రం కావాలి అంటే కండిషన్ వచ్చేసి ఈ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దీన్నే మామూలుగా రేఖీయ సమాకలని విలువ అనేది సున్నాగా వ్యవస్థితమైతే ఒక క్లోజ్డ్ అంతరము మూసి ఉన్న తలంలో రేఖీయ సమాకలన విలువ సున్నా అయినట్లయితే ఆ తలాన్ని ఆ క్షేత్రాన్ని సదిశా క్షేత్రాన్ని మనము సాంప్రదాయక సదిశా క్షేత్రము అంటాము. అట్లా క్లోజ్డ్గా ఉన్న కర్వ్స్ ఏవైనా కావచ్చు, ఐదర్ సర్కిల్ కావచ్చు, లేదా రెక్టాంగులర్ కావచ్చు, లేదంటే ట్రయాంగిల్ సిస్టమ్ కావచ్చు, లేదంటే ప్యారలిలోగ్రామ్ కావచ్చు, ఇట్లా స్క్వేర్ కావచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు క్లోజ్డ్ మూసి ఉన్నటువంటి తలాలుగా తీసుకోవచ్చు. ఈ మూసి ఉన్న తలాలను యొక్క లైన్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దాన్ని కూడా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సర్కిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సర్కిల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ టు బి తీసుకున్నట్లయితే ఏ నుంచి బికి ఒక డైరెక్షన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి, అట్లాగే బి నుంచి ఏకి ఇంకొక డైరెక్షన్ అనేది కనుక్కోవాలి. అట్లాగే ఒక స్క్వేర్ కానీ ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నామే అనుకోండి, ఏబిసిడిగా తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే ఇది రెక్టాంగిల్ కానీ ఒక స్క్వేర్ అనేది కంప్లీట్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఏ టు బి యొక్క కర్వ్ను కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. అట్లాగే బి టు సి యొక్క కర్వ్ను కనుక్కోవాలి, అదేవిధంగా సి టు డి యొక్క కర్వ్ను కనుక్కోవాలా, అట్లాగే డి టు ఏ యొక్క కర్వ్ను కనుక్కోవాలి. అన్నిటికి కూడా ఇదే సేమ్ ప్రొసీజర్. అంటే ఈ ప్రొసీజర్ ప్రకారము మనము ఒక ఇంటిగ్రల్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకోండి, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సి ఇంటూ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ అనుకోండి, ఎన్ని ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ ఉంటే అన్ని కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. C1 ఇంటూ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్, అట్లాగే ప్లస్ C2 ఇంటూ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్, ఇది రెండవ దాన్ని, అట్లాగే C3 ఇంటూ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్, ఇది థర్డ్ దాన్ని, అట్లాగే C4 ఇంటూ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్. ఇట్లా ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క కర్వ్ది కనుక్కొని అన్నిటినీ కూడా యాడ్ చేస్తే మనకు ఆ వాల్యూ అనేది రావాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ అది క్లోజ్ ఉన్న తలాన్ని కూడా కంప్లీట్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఆ క్లోజ్ ఉన్న తలం యొక్క వాల్యూ అనేది సున్నా అయినట్లయితే వాటిని సాంప్రదాయిక సదిశా క్షేత్రములు లేదు అంటే కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్స్ అని అంటాము. ఒకవేళ సున్నా కాలేదు అనుకోండి, ఏదో కొంత వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది క్లోజ్డ్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వస్తుంది, కానీ ఆ వాల్యూ సున్నా కాకపోవడం వల్ల ఇది మనకు కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ కాదు అని చెప్తాము. లేదు అంటే సాంప్రదాయక సదిశా క్షేత్రము కాదు అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది జనరల్గా ఈ సాంప్రదాయక సదిశా క్షేత్రం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది ఈ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈజీగా మనము సాంప్రదాయక సదిశా క్షేత్రాలను కానీ కనుక్కోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. వీటిని మామూలుగా కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్స్ అంటాము. ఒక మూసి ఉన్న తలం యొక్క రేఖీయ సమాకలనం విలువ అనేది సున్నా అయినట్లయితే వాటిని కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్స్ అని అంటాము. ఓకేనా. ఇఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ ఇఫ్ ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ విచ్ ఇస్ ది జీరో అని చెప్తాము. బేసికల్గా దీన్ని ఇంటిగ్రల్ సి ఇంటూ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్గా మనము ప్రూఫ్ చూపిస్తాం. సర్కిల్ కావచ్చు, ట్రయాంగిల్ కావచ్చు, స్క్వేర్ కావచ్చు, రెక్టాంగులర్ కావచ్చు, ప్యారలల్, ఇవన్నీ కూడా మనము చూపించడం జరుగుతుంది. ఇవన్నిటి యొక్క వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే ఇండివిజువల్గా వీటిని కనుక్కొని అన్నిటిని కూడా యాడ్ చేస్తే మనకు ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ సున్నా అయితేనేమో కన్జర్వేటివ్ సాంప్రదాయక సదిశా క్షేత్రము అంటాము. ఒకవేళ సున్నా కాలేదు అనుకోండి, వేరేది ఏదైనా వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి విచ్ ఇస్ నాట్ కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అంటాము, లేదంటే సాంప్రదాయక సదిశా క్షేత్రము కాదు అని మనము చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది దీని యొక్క బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్. దీన్ని ఆల్రెడీ ఇచ్చిన దాన్ని మనం ఒకసారి కెన్ టు see for that what we have to done. An equivalent definition is that capital F is the conservative if the line integral of capital F along a curve only depends on the end points of the curve, not on the path taken by the curve.
In generally it can be representation for integral over c1 into f dot dr is equal to integral over c2 into f dot dr, which is the equation number 1, whereas c1 and c2 are the any two curves that have the same end points but different paths. Consider two curves c1 and c2 that starts from the points a and b at the point of b, and also C with the closed curve that starts from the point A follows the curve C1 to the point of B, and also then follows the curve C2, which is the reverse direction to a return to capital A. Then it can be write in the form of integral over C into f dot dr is equal to overall integral C1 into f dot dr minus overall integral C2 into f dot drగా మనము ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇది బేసికల్గా మనము జనరల్ రాయడానికి కొరకు మనము చూస్తూ ఉంటాము. ఇది లైన్ ఇంటిగ్రల్ను ఒక సర్కిల్ను ఇస్తే ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది అనేది మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. సరే, ఆల్రెడీ మనం డిస్కషన్ చేసాము కాబట్టి ఇది ఒకసారి చూడండి. ఏ టు బి అనేది కరువు తీసుకుంటే ఇది C1 వస్తుంది, మామూలు జనరల్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఒకవేళ బి టు ఏ అనేది ఒకవేళ ఈ విధంగా కాకుండా ఇదే డైరెక్షన్లో పోయింది అనుకోండి, అంటే మామూలుగా డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ కాలేదు అనుకోండి, ప్లస్గా ట్రీట్ చేస్తాము. ఒకవేళ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని నెగిటివ్నెస్గా చూపిస్తాము. అయితే ఏ టు బి పోయేటువంటి రిప్రజెంటేషన్ కర్వ్ను C1 గాను, బి నుంచి ఏ వరకు పోయే కర్వ్ను C2గా ట్రీట్ చేస్తున్నాము. అంటే ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ C1 తీసుకున్నట్లయితే ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ అనేది ఈ విధంగా రాస్తున్నాం C1ది. నెక్స్ట్ ఇంకొక దాన్ని ఏ విధంగా రాస్తున్నాం, ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ C2 ఇంటూ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్గా రాయొచ్చు. ఒకవేళ ఈ రెండింటిని కూడా మనం మైనస్ చేసామనుకోండి, C1 ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ మైనస్ ఓవరాల్ ఇంటిగ్రల్ C2 ఇంటూ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్గా రాసుకోవచ్చు. ఒకవేళ డైరెక్షన్ చేంజ్ కాలేదు అనుకోండి, ప్లస్గా రాస్తాము. ఒకవేళ డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని నెగిటివ్నెస్గా రాయడానికి అవకాశం ఉంది అని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఇది మామూలుగా సర్కిల్కు కానీ ఒక క్లోజ్డ్ కర్వ్ ఏది ఉన్నా సరే ఈ విధంగా మనము డివైడ్ చేస్తూ ఉండాలి. డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అయితేనేమో మైనస్గా తీసుకుంటాము. ఒకవేళ డైరెక్షన్ అనేది ఏం చేంజ్ కాలేదనుకోండి, అన్నిటిని కూడా యాడ్ చేస్తే ఆ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సర్కిల్కు కావచ్చు, ప్యారలిలోగ్రామ్కి కావచ్చు, స్క్వేర్కి కావచ్చు, రెక్టాంగులర్ కావచ్చు, దేనికైనా సరే ఆ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 0 అయితేనేమో కన్జర్వేటివ్ అంటావు, 0 కాకపోతే నాట్ కన్జర్వేటివ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. మామూలుగా ఇది ఎగ్జాంపుల్గా ఒక సర్కిల్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ టు బికి పోయేదాన్ని C1గా ట్రీట్ చేస్తాం, బి టు ఏ పోయేదాన్ని C2గా చేస్తాం. డైరెక్షన్ అనేది ఏం చేంజ్ చేయకపోతే ప్లస్గానే ఉంటుంది, డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అయింది అనుకోండి మైనస్గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఈ రెండింటిని కూడిపితే వచ్చేటువంటి వాల్యూనే కన్జర్వేటివ్ వెక్టర్ ఫీల్డ్ యొక్క వాల్యూ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది కన్జర్వేటివ్ కావాలంటే 0 కావాలి, 0 కాలేదంటే కన్జర్వేటివ్ కాదు అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది వన్స్ ఒకసారి రీకాల్ దట్. దీని మాదిరిగానే అన్నిటినీ కూడా మనం ఇదే విధంగా రాయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సిన్స్ ద ఎఫెక్టివ్ ఆఫ్ ది రివర్స్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది లైన్ ఇంటిగ్రల్ along with the curve C2 to the change the sign of the integral. From this equation it follows that if the integral around C is 0, then the integral along C1 and C2 are equal, and similarly if the integral along with C1 and C2 are equal, then the integral around C is 0. అంటే మామూలుగా ఏంటంటే ఒకవేళ సేమ్ వాల్యూ అనేది ఉన్నట్లయితే క్యాన్సిల్ అయిపోయి 0 రావడం జరుగుతుంది. అంటే 1 - 1 కావచ్చు, 2 - 2 కానీ 0 ఉండొచ్చు. లేదంటే అట్లా కాకుండా డిఫరెంట్ టైప్ వచ్చినా సరే మనము యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు, అంటే అన్నిటి యొక్క C1 వక్రాన్ని C2 వక్రాన్ని అన్నిటిని కూడా యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి యాడ్ చేసినప్పుడు 0 అయినట్లని చూస్తాం. 0 కావడానికి ఇప్పుడు 2 కర్వ్సే ఇచ్చినప్పుడు 0 కావాలంటే ఒకటి +1 ఉంటే ఇంకోటి -1గా ట్రీట్ చేస్తూ మనము సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కన్జర్వేటివ్ అనేది ఏంటంటే డివైడ్ ఇంటూ సమ్ పార్ట్స్గా చెప్తాము. లైన్ ఇంటిగ్రల్ను డివైడ్ ఇంటూ సమ్ పార్ట్స్గా, సమ్ పార్ట్స్ని కూడా మళ్ళీ యాడ్ చేస్తే విచ్ హ్యావ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ వీ గెట్ ది జనరల్ సొల్యూషన్ అనొచ్చు. లేదంటే విచ్ హ్యావ్ టు
ఈక్వల్ టు ది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫంక్షన్ అని అన్నామనుకోండి, అది కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ కాదని చెప్తూ ఉంటాం. ఇవి మనకు ఎగ్జామినేషన్లో అడిగేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్. ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చేసి కన్జర్వేటివ్ అవుతుందా లేదా, లేదంటే దీని యొక్క లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అనేది మనను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ఫామ్లో మనము సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం దట్ ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు y మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ y ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ 0 అరౌండ్ ద స్క్వేర్ ఇచ్చాడు. స్క్వేర్ ఇన్ ఎక్స్ వై ప్లేన్ కనెక్టింగ్ ద 4 పాయింట్స్ 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1 ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది యూ కెన్ టు షో దట్ ఎఫ్ ఈజ్ కెనాట్ బి ఏ కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్. అంటే ఈ 4 పాయింట్స్ ద్వారా ఏర్పడినటువంటి స్క్వేర్ యొక్క ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఈ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అనేది కన్జర్వేటివ్ కాదు అని చూపించమంటున్నాడు. అంటే కన్జర్వేటివ్ కాదు ఇండైరెక్ట్గా అని అంటే ఇది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో, అంటే ఎంతో కొంత వాల్యూ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మనము డయాగ్రామేటికల్గా చూపించడం జరిగింది. వన్స్ ఒకసారి ఇవి చూడండి, వెరీ ఈజీ టు వీ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 0, 0 అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ 1, 0 and also third one is 1, 1, third one is 1, 1 and fourth one is 0, 1. ఈ నాలుగుటి నుంచి మనను కనుక్కోమంటున్నాడు. అన్నిటి కూడా మనము డైరెక్ట్ అంటే డైరెక్షన్ అనేది ఏం చేయకుండా డైరెక్ట్ చేద్దాము. 0 to ఫస్ట్ నుంచి C1 గాను, ఇది C2 గాను ట్రీట్ చేయండి. అట్లాగే దీన్ని C3గా ట్రీట్ చేద్దాము. అట్లాగే దీన్ని C4గా ట్రీట్ చేసినట్లయితే అంటే ఓవరాల్గా ఇంటిగ్రల్ C అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది మనకు, ఇంటిగ్రల్ C ఇంటూ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ వాల్యూ అనేది 4 ఫేజెస్ ద్వారా వస్తుంది. దట్ ఈస్ C1 ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ వాల్యూ కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది, ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ C2 ఇంటూ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అట్లాగే ఓవరాల్ ఇంటిగ్రల్ C3 ఇంటూ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అట్లాగే లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంటిగ్రల్ C4 ఇంటూ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది మ్యాక్సిమము మనము ఈ బేస్ ఫార్ములాను ఉపయోగించి ఫస్ట్ కర్వ్కి చేద్దాము, సెకండ్ది, థర్డ్ది, అట్లాగే అన్నీ చేసేస్తే మనకు జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద గివెన్ దట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విచ్ ఈస్ గివెన్ దట్ ఈస్ y, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ 0 విచ్ ఈస్ గివెన్ టు దెమ్. Okay, first we can to observe for the dr f dot dr. What is the value of dr? Some I into dx plus j into dy and also k into dz. We can to find the f dot dr value. What is the value of f dot dr? Which is equal to y dx plus x square minus x into dy. y 0 into something whatever it may be, you have to 0. C1 కేసు చూద్దాము. C1లో ఏమొచ్చిందో మనకు తెలుస్తుంది. C1 కేసులో అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది మనము అదే విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. C1లో ఏమి ఇచ్చాడు, 0, 0 to 1, 0 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ y వాల్యూ అనేది ఫిక్స్గా ఉంది. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది ఫిక్స్గా ఉండడం జరిగింది. ఎక్స్ అనేది 0 to 1కి వెళ్ళడం జరిగింది కాబట్టి దాన్ని ఆ విధంగా చేద్దాం. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి వీ గెట్ దట్ dy ఈజ్ ఆల్సో 0 అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ వాల్యూ అనేది మనకు ఓవరాల్గా ఏమొస్తుంది, y ఈజ్ ఆల్సో 0, ఓవరాల్గా వీ గెట్ 0, ఓవరాల్గా 0 అవుతుంది. దేర్ ఫస్ట్ C1 వక్రంది కనుక్కుంటే ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ వాల్యూ ఏమొచ్చిందంటే అది ఫస్ట్ది సిమిలర్గా 0 రావడం జరిగింది. అట్లాగే సెకండ్ది కూడా చూస్తే సెకండ్ దాంట్లో ఏముంది, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఫిక్స్ కావడం జరిగింది. y వాల్యూ అనేది 0 to 1 రాయడం జరుగుతుంది. సేమ్ అదే మేనర్లో చేసాము అనుకోండి, ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ వాల్యూ చూస్తే ఏమవుతుంది, విచ్ ఈజ్ గెట్ దట్ డిఎక్స్ వాల్యూ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో 0, ఎక్స్ వాల్యూ 0 కాబట్టి ఇది కూడా వీ గెట్ ది జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది 0 రావడం జరుగుతుంది. అట్లాగే థర్డ్ది కూడా చూద్దాము. థర్డ్ ఫంక్షన్ కూడా ఏమవుతుంది మనకు మామూలుగా
దేర్ ఫోర్ అట్లాగే థర్డ్ దానికి కూడా మనము రాయొచ్చు. థర్డ్ ఫంక్షన్ అని ఏమొస్తుంది మనకు వై డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డివైగా రాస్తున్నాం మనం జనరల్గా. దేర్ ఫోర్ వై డిఎక్స్ అనే థర్డ్ కేస్లో మనకు ఏ విధంగా వస్తుంది, ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ ఫిక్స్ అండ్ ఎక్స్ లిమిట్స్ అనేవి 1 to 0గా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. దేర్ ఫోర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఇండైరెక్ట్లీ డివై విచ్ ఈజ్ ఆల్సో 0 అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ 1 into dx we get that, and also x square minus x square by x means we get that we are not for that x square minus x dy which is also is now 0. Therefore we get that only 1 dx integration చేసాం అనుకోండి 1 to 0 we get that x for that is 1 to 0. Now we get 0 minus 1. ఓకే, ఫస్ట్ 0 వచ్చింది, సెకండ్ 0 వచ్చింది, కానీ థర్డ్ది మాత్రం మనకి ఏమొచ్చింది -1 వచ్చింది. అట్లాగే ఫోర్త్ చూద్దాం. ఫోర్త్లో ఏముంది, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది ఫిక్స్ అయిపోయింది. వై వాల్యూస్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తున్నాయి, 1 to 0 ఇవ్వడం జరిగింది. డివైఎక్స్ చెప్పినా చెప్పకపోయినా ఈ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. దేర్ ఫోర్ వై ఇంటూ 0 అయిపోతుంది, ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆల్సో 0, ఓవరాల్గా వై గెట్ 0. అంటే ఓవరాల్గా మనకేమవుతుంది, ఇంటిగ్రల్ సి ఇంటూ పై డాట్ డిఆర్ వాల్యూ చేస్తే ఫస్ట్ది 0 వచ్చింది, సెకండ్ 0 వచ్చింది, థర్డ్ది మాత్రం -1 వచ్చింది, ఫోర్త్ 0 వచ్చింది. ఓవరాల్గా ఇవి వచ్చినటువంటి వాల్యూ ఎంత చూడండి, -1. ఇది ఈక్వల్ టు 0నా కాదు, ఎందుకంటే -1 అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇదేమవుతుంది, కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అనేది కాదు అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అనేది 0 అయినట్లయితే దాన్ని మనం కన్జర్వేటివ్ అంటాము. ఇక్కడ 0 రావడం లేదు కాబట్టి క్లియర్గా ఇది కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అనేది కాదు అని మనం ఈజీగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వన్స్ ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మనము చూడాలి. ఓకే, ఇవి ప్రాబ్లమ్స్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్. సేమ్ అదేవిధంగా మనకు ఎవాల్యూట్ ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ది వెక్టార్ ఫీల్డ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5z² 2x x plus y along the straight line joining the points are 0, 0, 0 and 1, 1, 1. Now which is also f is convergent వెక్టార్ ఫీల్డ్ అని అడుగుతూ ఉన్నాడు. సేమ్ మనము ఇంతకు ముందు ఎట్లయితే అదే ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేసాము, సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారము దీనికి మనము సొల్యూషన్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. జనరల్లీ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ ద ఎఫ్ విచ్ ఈస్ గివెన్, దట్ ఈస్ 5z² and also 2x and also x plus 2y which is given to them. Okay, f వాల్యూ అనేది dr వాల్యూ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి f డాట్ dr చేసామనుకోండి 5z² dx plus 2x dy and also x plus 2y into dzగా మనము రాసేయచ్చు. దేర్ ఫర్ f డాట్ dr వాల్యూ క్లియర్గా టీలలో రాసామనుకోండి 5t² into dt ప్లస్ 5t into dtగా రాసేస్తున్నాం. దేర్ ఫర్ ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్, దట్ ఈస్ ది 5/3 ప్లస్ ఆల్సో 5/2. ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ 20/6 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0, విచ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0గా అని చెప్పొచ్చు. దేర్ ఫర్ ఈ కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అనేది ఇక్కడ కూడా ఈ సందర్భంలో కూడా అనేది కాదు. అంటే ఏదైతే మనకు సదిశాక్షేత్రం అనేది ఇవ్వడం జరిగిందో 5z² 2x x plus 2y యొక్క లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఈ లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ కూడా ఏమొచ్చిందంటే 25/6 రావడం జరిగింది. ఇది ఈక్వల్ టు 0 కాదు కాబట్టి ఇది కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ అనేది కాదు అని మనము చెప్పడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. వన్స్ ఒకసారి ఇవి చేసేటప్పుడు మనము క్లియర్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తూ చేయాల్సి వస్తుంది. వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది కూడా ఒకసారి మనకు ఎగ్జామినేషన్లో అడిగాడు. వన్స్ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ను క్లియర్గా చేసేసి మనము ఈ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ను క్లియర్గా చేసి జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ వాల్యూ అనేది మామూలుగా 5t² into dt ప్లస్ 5t dt వచ్చింది. ఆఫ్టర్ దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే మనకు జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇది కన్జర్వేటివ్ వెక్టార్ ఫీల్డ్ కాదని చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది లైన్ ఇంటిగ్రల్. అంటే లైన్ ఇంటిగ్రల్ని మనం ఇంతకుముందు
ఓన్లీ ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ఏ చూసాం. అంటే మెయిన్ ఇంకొక అదర్ ఫామ్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఈ లైన్ ఇంటిగ్రల్ని క్రాస్లో కూడా మనము చూపించడానికి వస్తుంది. దాన్ని మామూలుగా ఇంతవరకు కూడా ఎఫ్ డాట్ డిఆర్ను మాత్రమే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేయడం జరిగింది. కానీ ఇంకొక ఫామ్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఎఫ్ క్రాస్ డిఆర్గా కూడా మనం ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఈ విధంగా చేసేదాన్ని వజ్రలబ్దంతో కూడినటువంటి వాల్యూ కానీ లేదంటే వజ్రలబ్దం యొక్క వాల్యూని అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసే పద్ధతి కానీ మనము చూడవచ్చు. అంటే లైన్ ఇంటిగ్రల్ అబౌట్ ది డాట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్తాము. అట్లాగే లైన్ ఇంటిగ్రల్ అబౌట్ ది క్రాస్ ప్రోడక్ట్ నేచర్లో కూడా మనం ఈ విధంగా సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది కొద్దిగా డెఫినేషన్స్ అనేది సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారమే మనము సొల్యూషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. The line integral over C f dot dr is the most important type of the line integral. But there are two other forms of the line integral which can occur. These are can to write integral over C into pi dr or integral over C into f cross dr, where pi is the scalar field and also f is the vector field. Note that in each of these cases the result of the integral is a vector quantity. These integrals can be evaluated using a parameter as in the following of the example problems. అంటే ఇంతకుముందు మనము డాట్ ప్రోడక్ట్స్లో ఎట్లయితే చేసామో సేమ్ ప్రొసీజరు ఈ క్రాస్ ప్రోడక్ట్లో ఉన్న వాటికి కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మనము చేస్తే సరిపోతుంది. డాట్ ప్రోడక్ట్కి ఏ విధంగా అవుతుందో క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం అదే విధంగా చేస్తే ఈజీగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనం డాట్ ప్రోడక్ట్ చాలా చేసాము. ఒక క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ప్రాబ్లం చేస్తే మనకు ఈజీగా అవుతుంది. సరే, ఒక కర్వ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి ఎక్స్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ డిఆర్, whereas c is the parameter from the y is equal to x square in the plane z is equal to 0, connecting the points of 0, 0, 0 and 1, 1, 0. Here phi is the function x plus y square and the curve is the y is equal to x square, connecting the points of 0, 0, 0, 1, 1, 0 అనేది చెప్పవచ్చు. Therefore plane ఇచ్చాడు ఇక్కడ z. In generally z is equal to 0, which is x and y planes are given. That is simply we have take that x is equal to t, y is equal to t. Then the pi equation can be written in the t plus t square means so t power of 4, t plus t power of 4 into dr means 1, 2t, 0. Then after the phi dot dr we get the t plus t power of 4, 2t square plus 2 power of 5, 0. There whenever t is equal to 0, then which is satisfies the condition, and that limits can be changed or varies from t is equal to 0 to t is equal to 1 గా రాయొచ్చు. Therefore ఓవరాల్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ వచ్చేసి మనము క్లియర్గా రాస్తున్నాం. ఈ లైన్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ అనేది ఏ విధంగా రాస్తాము? ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి ఇంటూ pi dot dr is equal to overall integration 0 to 1 t plus t power of 4 2t square plus 2t power of 5 0 dt. Integration చేస్తే overall గా we get that 7 by 10 1, 0. That is 7 by 10 1, 0, 0 plus 1 into 0, 1, 0. 1, 0, 0 అనేది ఫస్ట్ నార్మల్ యూనిట్ నార్మల్ అని చెప్పొచ్చు. దాన్ని E1గా ట్రీట్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఐగా ట్రీట్ చేస్తాం. 7 by 10 into E1 plus E2 1 into E2గా మనము సొల్యూషన్స్ అనేది ఫ్రేమ్ చేయాల్సి వస్తుంది, విచ్ ఇస్ ది ఇంపార్టెంట్ వన్. యూ కెన్ టు సీ ఫర్ దట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. సేమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి ఇంటూ ఎఫ్ క్రాస్ డిఆర్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు మనకు. ఎఫ్ క్రాస్ డిఆర్ వాల్యూ దీన్ని చేయడానికి వరకు ఫీల్డ్ ఇచ్చాడు. ఫీల్డ్ అనేది మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై, ఎక్స్, 0 ఇవ్వడం జరిగింది. Therefore the curve same ఇచ్చాడు. y is equal to sin x, y is equal to sin x, that is z is equal to 0. ఈ x లిమిట్స్ వచ్చేసి మనకు 0 to పై ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము సొల్యూషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దేర్ఫోర్ ఎఫ్ను సింపుల్గా మనము yi ప్లస్ xj అండ్ ఆల్సో 0 ఇంటూ కేగా రాసుకోవచ్చు. సిమిలర్లీ డిఆర్ని కూడా మనం i ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ j ఇంటూ డివై ప్లస్ k ఇంటూ dz we can to treat for that one. Therefore f cross dr చేసామనుకోండి, what is the value? We get that f cross dr I j k. What is the f values are? y x 0గా రాసుకో.
and dx which is also dy and also dz. Then I functions are clearly write that x into dz only 0 minus j into y dz and also k function which is y dy and also ad minus x dx. ఈ వాల్యూ అనేది మనకు రావడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూషన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్, వీ క్లియర్లీ నో ఫర్ దట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ విచ్ ఇస్ dy ఈజ్ ఆల్సో కాస్ ఎక్స్గా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ అదేవిధంగా z వాల్యూ విచ్ ఇస్ గివెన్ 0, దేర్ ఫర్ dz విచ్ ఇస్ ఆల్సో 0 అవుతుంది. కాబట్టి లాస్ట్ ఫంక్షన్ అనేది ఓవరాల్గా 0 అవుతుంది. వీ గెట్ దట్ ఓన్లీ సమ్ I ఇంటూ ఎక్స్ dz విచ్ ఇస్ ఆల్సో 0 minus j into dz which is also 0. Only we get that k into y dy minus x dx వాల్యూ మాత్రమే మనము ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దేర్ఫోర్ ఆ వాల్యూని రాసుకున్నాం అనుకోండి, ఓవరాల్గా మనకు ఎగ్జిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే సమ్ k ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ సమ్ 0 to 5 అండ్ ఆల్సో y dy minus x dx which is also given for that k into integration 0 to pi. What is the value of y? Y is given that sin x into dy which is also cos x dx minus x is also same, we are not given that is some x into dx. After the integration 1 by 2 which is the rationalization 2 sin theta cos theta. Therefore k by 2 sin theta cos 2t, clearly you have to write the sin 2 theta formula, that is sin 2x minus integration of 0 to 5 and also x dx which is also k now, k functioning. Therefore sin x integration is minus of cos 2x by 2 integration 0 to 5 and then minus to x integration x is x square by 2 in generally which is pi square by 2. Then overall you get that minus k by 4, that is cos 2 pi and cos 0 also minus 1 minus k into pi square by 2. Cos 2 pi is a odd, then we get that k by 4 1 minus 1 which is also minus k pi square by 2. We get that minus plus is 0, that is minus pi square by 2. K is that is 0 comma 0 comma 1. We get the general solution, that is minus pi square by 2 E3, or simply we can to write the minus pi square by 2 into k. ఈ విధంగా ఏది రాసినా సరే మనము జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది అనేది చెప్పొచ్చు. మ్యాక్సిమం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఎగ్జామినేషన్లో అడుగుతూ ఉంటాడు. ఇవి కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వన్స్ ఒకసారి మనము రిపీట్ చేస్తే సరిపోతుంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ సి ఇంటూ ఎఫ్ క్రాస్ డిఆర్ వాల్యూ అనేది అదేవిధంగా మైనస్ 5 స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ 3గా మనం రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సేమ్ ప్రొసీజర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఒక ఎలిప్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్ అయితే నోటీస్ దట్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్, దీని యొక్క వాల్యూ అనేది మనను ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఇది కూడా వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లంగా మనము ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ను సాటిస్ఫై అయ్యేటువంటి పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మనము పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఈజీగా మనము ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కాస్ థీటా తీసుకోవచ్చు. అట్లాగే ఐ థింక్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ సైన్ థీటా తీసుకుంటే ఈజీగా అవుతుంది అనుకుంటాను మనం. ఓకే, ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సల్ అంటే కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా వాల్యూ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మనకు. దేర్ ఫోర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఆర్ వాల్యూ అనేది వీ నో దట్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఈ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి మనము ఏ కాస్ థీటా, వై వాల్యూ వచ్చేసి బీ సైన్ థీటా అండ్ ఆల్సో 0గా తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది ఆర్ వాల్యూ. డిఆర్ వాల్యూ అంటే దీని యొక్క డిఫరెన్సియేషన్ మైనస్ ఏ ఇంటూ సైన్ థీటా తీసుకోవచ్చు, బి ఇంటూ కాస్ థీటా. ఇన్ జనరల్గా చెప్పకపోయినా 0 అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ ఆర్ క్రాస్ డిఆర్ని సింపుల్గా మనం ఇంతకుముందు చేసిన ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేసేస్తే సరిపోతుంది. ఏ కాస్ థీటా అండ్ బి సైన్ థీటా అండ్ 0గా రాసుకోవచ్చు. మైనస్ ఏ సైన్ థీటా అండ్ ఆల్సో బి కాస్ థీటా విచ్ ఇస్ 0 వచ్చేస్తుంది. ఓవరాల్గా ఆ వాల్యూస్ని మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే జనరల్ సొల్యూషన్ అనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్
దేర్ ఫోర్ ఈ విధంగా మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని. దేర్ ఫోర్ ఆ విధంగా ఆర్ క్రాస్ డిఆర్ వాల్యూ అనేది ఓవరాల్గా వీ గెట్ దట్ 0,0, ఏబీగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. దేర్ ఫోర్ దీని యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ 0 to find 0,0, ఇంటూ ఏబీ. వీ గెట్ దట్ ఏబీ విచ్ ఇస్ కామన్ ఫర్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 5 0,0,1గా ట్రీట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఏబీ ఇంటూ కే లేదంటే E3గా రాసుకోండి. We get that theta, that is 0 integration 0 to 2 pi. Now we get that AB E3 into 2 pi. This is the general solution of the existence value గా మనము తీసుకోవచ్చు. Therefore AB